हाय। आज हम मम्मी के बर्थडे के ही कुछ और पल देखेंगे जिसमें मेरी मौसियों ने मेरी मम्मी के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी। सोचती हूँ आपको अच्छा लगेगा। देखिए, मेरी मॉम जो है ना, मेरी मम्मी, मेरी पापा और दोनों ही अपने अपने घर में सबसे बड़े हैं। मेरी मम्मी के 3 ब्रदर्स और 6 सिस्टर्स, मतलब मम्मी को इंक्लूड करके तो टोटल 9 बच्चे हैं मेरी मम्मी के घर में। और मेरी मम्मी सबसे बड़ी थी उनमें। तो मेरी मम्मी अपनी बहनों को और अपने भाइयों को बिल्कुल अपने बच्चे जैसा ही मानती हैं। वो उनसे काफ़ी एज गैप ज़्यादा है, इसीलिए मेरी मम्मी को वो लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं। और मेरी मम्मी भी उनसे मेरे से भी ज़्यादा प्यार करती है। Hello everyone. Today is 9 जून 2025. मेरी प्यारी मम्मी का 70th बर्थडे सेलिब्रेशन एट भोपाल एट हमारे घर आज हम लोग करवा रहे हैं सेलिब्रेशन, जिसके लिए दूर दूर से यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। मेरी मौसियाँ जो कि केरला से आए हैं, और साथ ही मेरी भाभी और उनकी भाभी की बहन और भाभी की मॉम सब हमारे साथ है मेरी मम्मी की 70th बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, जिसके लिए हम हृदय से आभारी हैं और हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें मेरे सारे मेहमान लोग और सबने मिलके कुछ हम लोगों ने अपना छोटा छोटा परफॉर्मेंस डेडिकेटेड टू माय मदर आज हमने रखा है, तो जिसका मैं शुभारंभ करना चाहूँगी। और उसके लिए मैं सबसे पहले मेरी मौसियों को पोन्नाडा करके एक हमारे यहाँ पे एक रिचुअल है जो हम लोग करते हैं, मतलब फॉर गिविंग रिस्पेक्ट टू माय मदर। तो उसके लिए मेरी मौसी लोग को मैं बुलाना चाहूँगी पोन्नाडा आणि चुडकानाइटे एंड मम्मी। हैप्पी बर्थडे बोल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माय डियर मॉम, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू। मे द गुड गॉड ब्लेस यू, मे द गुड गॉड ब्लेस यू माय डियर मॉम, हैप्पी बर्थडे टू यू। ഗിരിജാമ്മനെ വിളിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ ഗിരിജാമ്മനെ വിളിച്ചിട്ട് 2 വാക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മേമോട് താഴ്മയായി ആലോചിക്കും. ദിനത്തിൽ പഴയകാല ഓർമ്മകൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്. ചേച്ചി അച്ഛൻ രാവിലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചേച്ചി ആണ് റെസ്പെക്ട് അച്ഛൻ വരില്ലാതെ. മേമ പറയുമ്പോൾ പറ ഹിറ്റ്ലറായിരുന്നു. ഹിറ്റ്ലറായി ചേച്ചി മകൾ മമ്മീനെ കുറിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാൻ. ചേച്ചിയുടെ 70ാം പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ചേച്ചിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഉയർത്താൻ കുറേ പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേച്ചിയോട് ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് ചേച്ചീനെ. എല്ലാവരും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചിയോട് പറയുന്ന പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ്. ചേച്ചിയാണ് ഞങ്ങളെ നല്ല ശിക്ഷിക്കും. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വാശി കൂടുതലായിരുന്നു. കുറേ അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നല്ല സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത് ചേച്ചിയുടെ ശിക്ഷണത്തിലും പ്രയത്നത്തിലാണ്. ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് ചേച്ചിനെ. ചേച്ചിയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് കാരണം. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് കാരണം ചേച്ചി തന്നെയാണ്. കുടുംബത്തിൽ മൂത്ത ആളാണ് ചേച്ചി. ചേച്ചിക്ക് എല്ലാവിധ പിറന്നാൾ ആശംസകളും നേരുന്നു. देखा ना आप लोगों ने कितना प्यार करती है मेरी मौसी मेरी मम्मी से, क्योंकि मेरी मम्मी ने उनको बहुत
बचपन में बहुत प्यार से और बहुत बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझाया और उनको केयर किया और उनको चाहा कि वो लोग कुछ अच्छा करे ज़िंदगी में। इसीलिए उनके लिए मम्मी ने जितना समझ आए मम्मी को, उस समय मेरी मम्मी भी बहुत यंग थी और उतनी यंग एज में अपने सिबलिंग्स के लिए सोचना और उनके लिए कुछ बताना, ये भी बड़ी बात है। हम आज के जनरेशन में तो अपने ही ज़िंदगी में इतने घूम रहते हैं कि हम किसी और को क्या ही दिशा दिखाएं, लेकिन मेरी मम्मी ऐसी नहीं थी। ഞാൻ ഷീജ മലയാളി പഠിക്കുകയാണ്. സൗണ്ട് ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് നേരം കൂടുതൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ചേച്ചിയാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അമ്മ എന്താ സോൾവ് ചെയ്യുക, ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു. ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ചേച്ചി ഇന്ന് വരുന്നത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുക ചെറുപ്പത്തിൽ. ചേച്ചിയുടെ ഓർമ്മയില്ല. देखा, मेरी मम्मी थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी जब मेरी जीजा मामा ने मेरी मम्मी के बारे മകളെ में कहा ഇവിടെ മമ്മിയുടെ और फिर रीजा मामा പഴയ और ഓർമ്മകൾ പുതുക്കാനായിട്ട് ഓരോരോ മേമന്മാരെ लोग ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോറി ഫോർ മൈ മലയാളം മിസ്റ്റേക്ക്, എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഫ്ലുവൻസി ഇല്ല, അതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഭോജമമ്മയ്ക്ക് മൈക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഭോജമമ്മയോട് ചോദിക്കാൻ ഫസ്റ്റ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ചേച്ചിയുടെ ഈ 70ാമത്തെ പിറന്നാൾ ചേച്ചിയുടെ ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പേരൻസ് വരണമെന്ന് സ്കൂളിൽ പറയും. അപ്പോൾ എനിക്ക് പേരൻസായിട്ട് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കാനും അന്വേഷിക്കാനും ഒക്കെ വരുന്നത് ചേച്ചിയാണ്. ഞാൻ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചേച്ചി കോളേജിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചേച്ചി സാരി, അന്നൊക്കെ സാരിയാണ് എടുത്ത് വരിക കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ കോളേജിൽ സാരി എടുത്ത് വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉച്ചത്തിൽ ഉറക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല, ബോജയുടെ അമ്മ വന്നേ, ബോജയുടെ അമ്മ വന്നേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടീച്ചർമാരെടുത്ത് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും സ്നേഹം പങ്കിടാനും ഓടിയെത്താറുള്ളത് എൻ്റെ ചേച്ചിയാണ്. ആ സ്നേഹം പങ്കിടലും അന്വേഷണവും ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചി. ഈ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ എൻ്റെ ചേച്ചിക്ക് എല്ലാ നന്മകളും ഞാൻ നേരുന്നു. കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും എന്നും സ്നേഹവും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. अब आती है मेरी मॉम की सबसे छोटी बहन रिजा मामा, जो मेरी मम्मी के बारे में कुछ अच्छे शब्द कहेंगी। എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ചേച്ചിയുടെ പിറന്നാളിൻ്റെ ആശംസകൾ പറയാനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചേച്ചിക്ക് 70ാമത്തെ പിറന്നാളാണ്. അതിന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഭോപ്പാലിലെത്തുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നല്ലൊരു സുവർണാവസരം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി. അത് വിചാരിച്ചതല്ല, എന്നാലത് നടന്നു. പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ, ചേച്ചിനെ പറ്റി പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചി ഞാൻ 2ൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ചേച്ചീനെ കല്യാണം. അപ്പോൾ കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേദിവസത്തെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. കാരണം ചേച്ചിയുടെ ആ കല്യാണത്തിന് ഒരു ടാർപ്പായ ഉള്ള ഒരു പന്തലാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പന്തലിൽ ജൂൺ മാസമായിരുന്നു, ഭയങ്കര മഴ. ആ പന്തൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴി പോലെയാവും മഴ പെയ്തിട്ട് വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ആൾക്കാർ കുത്തി കളയുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയോടെയും സന്തോഷത്തോടും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാനത് നോക്കി കണ്ടത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ സീരിയസ്നെസ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണതിൽ വലിയൊരു ത്രില്ല് ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചിനെ കൊണ്ടാക്കണ സമയം അവരുടെ ആ ഭാഗം മുളങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബസ് ഒരു വഴി വരെ വരുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ തോണിയിലാണ് പോണത്. ആ തോണിയൊക്കെ എൻ്റെ കാലത്ത് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. ബസ്സും കാറൊക്കെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, ഈ തോണി കണ്ടിട്ടില്ല. ആ തോണിയിൽ കയറിയിട്ട് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോണത് ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതം പോലെയായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചി വരുന്നത് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ചേച്ചിയുടെ വരവ്. പിന്നെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടം.
അങ്ങനെയാണ് ചേച്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചി ഒരു ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും നയിക്കാൻ ഒരു പാത ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പാതയിൽ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ളത്. അത് വലിയൊരു ഭയങ്കര നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ചേച്ചിക്കൊരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആണ് എപ്പോഴും ഉള്ളത്. നെഗറ്റീവായിട്ട് ചേച്ചി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. അതൊക്കെയാണ് എനിക്കൊരു ഓർമ്മയിൽ എൻ്റെ വരുന്നത് ചേച്ചിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ. ചേച്ചി ഒരു സൂപ്പർ പേഴ്സണായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. तो बस कुछ ऐसे ही हमारा उस दिन बीता। सबके साथ खूब अच्छा समय बिताया हमने। सब लोग आए, उसके लिए सबसे बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिल से सबको। और आप लोगों ने जिन्होंने मेरी वीडियो देखी उन सबको भी थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, डू लाइक, सब्सक्राइब।